주일 예배에 참여하신 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 댄 선생님 많이 회복되셔가지고 참 좋습니다. It's very good for you to hear the fire on the face was gone. 그리고 우리 윤병희 집사님 잘 다녀오셨습니다. 아드님 잘 계시죠? 예. 우리 다 같이 한번 기도함으로 예배를 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 사랑하여 주셔서 이 장소, 이 시간 우리를 인도하여 주시고 살아계신 하나님을 예배할 수 있도록 해주셔서 감사합니다. 바라옵기는 이 시간 하늘 문을 여시어서 성령을 우리에게 퍼부어 주시어서 우리의 마음이 하나님을 향한 감사가 터져나올 수 있게 도와주시옵시며 하나님의 이름을 높이는 찬양이 터져나올 수 있도록 도와주시옵시고 또한 이 예배에 성령이 부어주심으로 말미암아 우리의 속사람이 변화되는 역사가 일어나게 도와주시옵시고 우리에게 성령의 은사를 부어주셔서 이 교회를 세워나갈 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 성령께서 이 시간을 지켜주셔서 사단이 조금도 틈타지 못하게 하시며 오로지 하나님의 이름만 높아지는 시간 되게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬양 드리겠습니다. 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠.
교독하겠습니다. Responsive Reading 75. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더 할 수 있겠느냐? Who of you by worrying can add a single hour to his life? 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. See how the lilies of the field grow. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. But seek first his kingdom and his righteousness. 사도신경으로 우리 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간 댄 선생님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. Heavenly Father, thank you. Heavenly Father, thank you for being with us today. Fill us with the joy and happiness that only comes from your eternal love for your children. Forgive us for our sinful natures. Help us to overcome them and to be more humble in the presence of others. You saw what is redeemable in us and gave us another chance through your Son's sacrifice. You are our deliverer, our rescuer, our comforter, and our redeemer. We are overwhelmed by your love, and in you we trust. In you we find our meaning in life. You never let us down. When we call, you always lift us up. You are always there to guide us through the deep waters of the unknown and help us succeed in life. For as long as we walk this earth, we shall serve you. We will love and praise you, Lord. We will not reject or turn our backs on you, because you are the true power, both in heaven and in earth.
We thank you for the peace that you bring us. Help us to share this peace with others. Help us to take more time to read your teachings and to understand them. Give us the knowledge to speak clearly to those who are unbelievers and scoff at your commands. Help us to change their hearts so that they may also find the love and peace that you freely give us. Lord, thank you for our Moksanim and Samanim. Help them to keep them healthy and safe, make their burdens light, so that they may be able to focus on you and the word that he shares with us each week. Lord, our church is small, but we love you dearly. If it is your will, please bring others to us to hear your word, because your word is important to us. I just thank you for all things, all the blessings that you have given us, Lord. In Jesus' name, amen. 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하나. 나를 부으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로. 십자가에 보면 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가에 보면 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하나. 나를 부으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내
무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 피조물이 허무한 데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복케 하시는 이로 말미암음이라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통하는 것을 우리가 아나니 아멘. 예, 오늘 말씀은 양자에 대한 겁니다. 양자, adopted son or daughter 이렇게 되겠죠. 양자, adoption. 이 바울이 이 편지를 쓰기 한 40년 전에 타이베리어스라고 하는 사람이 있었습니다. 이 타이베리어스라는 사람이 한 46세 정도 되었을 때에 그 당시 황제가 어거스터스인데 어거스터스가 그를 양자로 맞아 들였습니다. 그러고 나서 어거스터스가 죽고 나서 이 타이베리어스가 황제가 되어서 그 당시에 로마는 전 세계에서 가장 강력한 나라였습니다. 지금의 미국과 같은 그런 나라의 황제가 되었습니다. 그래서 자기 양 아버지 어거스터스의 모든 유업들을 받게 되었습니다. 이 유업을 받게 된 그 이유가 그가 양자였기 때문이었습니다. 그 당시 양자는 normal sons and daughters 와 똑같은 특권을 누렸습니다. 정상적인 자식과 조금도 틀림이 없는 차별 대우를 받지 않는 그런 유업을 갖게 되었습니다. 이것이 니로 때도 마찬가지였습니다. 니로가 11살 때 그때 황제가 누구였냐면은 클라우디우스였는데 이 클라우디우스가 죽고 나서 이 니로가 황제가 될 때 큰 나라의 그 큰 나라의 권력과 재산들 모든 것들을 이 니로가 양자가 됨으로 갖게 되었습니다. 이런 배경을 두고서 지금 바울이 양자라는 말을 사용합니다. 이 로마에 있는 신자들에게 예수 믿는 사람들에게 너희의 아버지는 하나님이시다. 그리고 너희들이 예수를 믿음으로 하나님의 양자가 되었다. 양자가 되었기 때문에 하나님의 엄청난 유업을 너희들이 받게 되었다라고 그렇게 이야기를 합니다. 로마 황제는 이 세상에 있는 엄청난 나라의 것을 유업으로 주지만은 그러나 하나님은 창조주 하나님으로서 온 우주를 유업으로 남겨줄 자다. 누구에게 주느냐? 하나님의 양자가 된 자에게 이 유업을 준다.
이것을 보게 될 때 양자가 된다는 것은, 하나님의 양자가 된다는 것은 유업을 받는 데 있어서 엄청나게 중요한 툴이 됩니다. 그래서 오늘 이 양자됨에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 이 양자가 되는데, 이 하나님의 양자 된다는 것은 한순간에 끝나버리는 것이 아니고 long process, 아주 긴 프로세스가 있습니다. 양자가 처음 될 때에 하나님과의 관계가 시작이 됩니다. 어떻게 양자가 되냐 하면은, 양자의 영, 이 양자의 영이 사람 속에 임하게 될 때에 그 사람이 하나님의 양자가 되는 겁니다. 그래서 이 양자의 영이라는 게 뭐냐 했을 때, 한글말로는 양자의 영, 영어로는 Sons of Adoption이라고 되어 있습니다. 그래서 이 양자의 영이 임하게 될 때에 그 영이 하나님의 자식으로 만들어주게 됩니다. 그래서 오늘 8장 15절에 보면은 이 양자의 영을 너희들이 가졌기 때문에 쭉 내려가서 나중에는 유업을 받게 될 거다. 그래서 양자의 영을 갖게 될 때에 하나님과의 관계가 시작이 됩니다. 이 양자의 영이 우리한테 언제 오느냐 하면은 예수를 믿기 시작할 때, 입교할 때에 사람이, 지도자가 그 입교하는 사람한테 묻습니다. 너는 예수님을 주로서 맞아들이겠느냐 했을 때 그 사람이 예수님은 나의 주님이십니다. 예수님은 나의 퀴리오스입니다. 예수님은 나의 황제십니다. 예수님은 나의 왕이십니다. 나의 모든 주권은 하나님, 예수님에게 있습니다. 라고 그렇게 말을 합니다. 고린도전서 10장 12절에 보면은 예수를 주라고 하는 것은 오로지 성령으로 말미암아 그렇게 된다고 이야기하고 있습니다. 성령으로 말미암지 않고서는 누구도 예수를 주라고 고백할 수 없다고 이야기를 합니다. 그래서 이 예수를 주라고 고백할 때에 성령이 그렇게 하는데, 또한 이 성령이 역사할 때에, 그 성령이 오게 될 때에 하나님을 아빠라고 부르게 됩니다. 그래서 성령이 오므로 말미암아 예수님을 주라고 고백하게 되고, 또한 성령이 오므로 하나님을 아빠라고 부르게 되는 겁니다. 이 세상에 있는 사람들이 그냥 하나님을 아빠라고 부르는 사람은 아무도 없습니다. 성령이 임하게 될 때에 이 하나님 아버지의 영이 임하게 될 때에 하나님을 아빠라고 부르게 됩니다. 그래서 이 하나님을 아빠라고 부를 때 우리의 구원이 시작이 됩니다. 성경에는, 특히 바울 서신에는 구원을 보여주는 그림 언어, 메타포들이 여러 가지가 있습니다. 그 중에 하나가 양자 되는 이 그림입니다. 이 구원을 나타내는 그림들이 형상, 하나님의 형상도 있고, 또
justification, 칭의도 있고 glorification, 영광도 있고 그리고 새로운 피조물이라 새로운 창조물이라고 하는 그 그림 언어도 있습니다. 이 그림 언어들은 모두 다 구원에 대한 그림들입니다. 그 그림들 중에 하나가 오늘 양자의 영, 양자입니다. 이 양자의 영, 하나님의 영은 공포의 영과 대조를 이룹니다. 오늘 본문 말씀 로마서 8장 15절에 보면 너희가 받았는 그 양자의 영은 두려워하게 하는 영이 아니다 라고 그렇게 말하고 있습니다. 이 두려워하게 하는 영은 로마 당시에 노예 제도에 거기에서 오는 두려움입니다. 그 당시에 노예를 다루는 그 방식은 굉장히 공포를 자아내게 하는 그런 방식이었습니다. 노예가 말을 듣지 않으면 채찍으로 그 등을 내리치고 그 등에서는 살점이 떨어져 나오고 피가 나게 하고 그리고 말로서 고문을 하고 그리고 육체적으로 굉장히 공포를 일으키게 하는 그런 시스템이었습니다. 그런 슬레이브리 시스템과 다르게 양자의 영은 성령은 굉장히 친밀하게 만드는 그런 영이라고 이야기하고 있습니다. 그래서 그 양자의 영이 임하게 될 때 하나님에 대해서 아바 파더, 아바 아버지라고 그렇게 이야기하게 됩니다. 하나님이 무서운 하나님이 아니라 하나님이 굉장히 친밀한 그런 하나님입니다. 마치 어린아이가 자기 아빠에게 가서 안기듯이 아빠 하면서 안기듯이 그런 친밀한 영입니다. 제가 군대 생활을 판문점에서 했는데요. 판문점에 처음 들어가게 되었을 때에 거기에 있던 고참들이 한 분대에서 한 13명의 사람들이 들어와서는 신병들을 때리기 시작합니다. 때릴 때에 가슴을 주먹으로 때리게 되는데 풀스윙으로 때리게 됩니다. 이 판문점에 오는 사람들은 다 이 합기도, 태권도, 이 권투 아주 유단자들이 들어와서 때리기 때문에 굉장히 아픕니다. 얼마나 세게 때리든지 풀스윙으로 때리기 때문에 그것도 한두 시간이 아니고 한 8시부터 들어와서 12시까지 돌아가면서 때리는데 가슴이 처음에는 멍이 들다가 그리고 뜨끔뜨끔해졌다가 누렇게 떴다가 가슴에 뼈가 튀어나옵니다. 이게 육체적인 아픔인데 그런데 이 감정적으로는 얼마나 두려운지 모릅니다. 뭔가 조금만 뽀시락거리도 막 두려움이 막 생깁니다. 고참이 뭔가 말만 해도 막 두려움이 솟아오릅니다. 그런데 군대 생활을 할 동안에 금촌에서 온 여자 전도사님이 대성동 마을에서 설교를 하고 기도를 할 때 그때 성령 체험을 제가 나중에 하게 되었습니다. 성령님께서 내 마음에 들어오니까요 얼마나 마음이 편안하고 기쁨이 솟아오른지 몰랐습니다. 이 세상에 있는 시스템들은 우리에게 엄청난 두려움을 주지만은 그러나 adoptive spirit of God 하나님의 그 양자의 영은 우리의 마음을 얼마나 편하게 하고 우리의 마음에 기쁨을 주는지 모릅니다. 어떤 목사님이 경영하는 농장에 한 청년이 왔어요. 이 청년은 굉장히 머리 회전이 빠르는 청년이었어요.
그런데 항상 말을 할 때 그 목사님이 얼굴을 똑바로 쳐다보지 못하고 땅을 쳐다보면서 이야기를 하고, 그리고 자기 비하가 엄청나게 컸습니다. 내 주제에 무슨 이런 일을 하겠습니까? 그렇게 이야기를 하는 그런 청년이었어요. 그래서 목사님이 그 청년을 데리고 밭에 풀을 뜯으면서 1대1로 이야기하기 시작했습니다. 야, 너 보니까 머리도 좋고 또 심성도 좋은데 왜 그래? 왜 그러게? 그렇게 이야기하니까 제 아버지 때문이에요 라고 이야기하는 거예요. 너 아버지는 학교에서 알아주시는 아주 반듯한 교감 선생님이잖아. 그러니까 예, 학교에서는 그렇지만은 집에 오면은 그렇지 않아요. 집에 오면은 얼마나 나를 두렵게 하는지 몰라요. 아버지를 기쁘게 하기 위해서 한 번은 학교 성적이 좋은 성적을 가진 통지표를 가지고서 아버지가 들어오실 때 그 통지표를 보여주었더니만 아버지가 이야기하시기를, 야, 성적을 항상 좋은 성적을 받아야 되지 어쩌다 한 번 갖고 온 걸 가지고서 영신같이 그렇게 이야기를 했더래요. 그러고 나서는 아버지가 퇴근해서 집에 올 때마다 아버지가 들어오는 소리만 나면은 얼마나 두려운지 몰랐다고 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그 청년이 그 마을에서, 농장에 있는 마을에서 2년 동안 지나는데 목사님이 그를 볼 때마다 야, 너 대단하다. 그 청년을 시인해주고 높여주고, 그리고 마을에서 성경에 있는 내용을 가지고서 드라마를 만들어서 각각 분담해서 연극을 할 때 그 청년한테도 한 파트를 시켜주고, 그랬더니만 한 2년 정도 지나게 되었을 때 그 청년이 목사님한테 찾아왔어요. 찾아와서는 목사님, 저 신학 시켜주세요. 왜 그러냐 하니까 내 주위에 보니까 자기 육신의 아버지에게 인정을 받지 못해가지고 아버지를 두려워하는 청년들, 학생들이 너무 많아요. 나는 신학교에 가서 상담도 배우고 신학도 배워서 이렇게 아버지에 의해서, 자기 아버지, 육신의 아버지에 의해서 두려워하는 그 아이들을 고쳐주고 싶은 일을 하고 싶어요. 그렇게 이야기했다고 합니다. 그 친구가 이제 신학교에 가서 아주 청년들을 또 학생들을 잘 상담해주고 그들을 살리는 그 일을 했다고 합니다. 이 세상의 아버지는 어떤 면에서는 이 세상에 있는 그 노예 체계와 같이 두려움을, 좋지 못한 두려움을 일으키는 자와 같습니다. 그러나 그 목사님을 통한 그 성령님의 encouragement, 그것은 그 청년을 다시 한번 살리는 길을 가게 합니다. 빌립보 교인들은 빌립보서를 이 바울이 쓸 당시에 굉장히 불안해하고 얼굴에는 기쁨이 없고 우울하고 또 마음에는 평화가 없고 축 처져가 있고 불안해하고 있는 그 사람들에게 바울이 말합니다. 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 교회가 분쟁이 있어서 마음이 다운되고 그렇지만은 외부에서는 핍박이 있어서 다운되지만은 기뻐하라. 왜 그러느냐? 주께서 가까우시느니라. 여기서 주는 바로 성령님이십니다. 성령님께서 그 마음 가운데 임재하시고
그 마음을 녹여주실 때에 기뻐할 수 있는 것입니다. 성령님께서 The Adoptive Spirit, 그 양자의 영이 믿는 사람의 마음 가운데 임재하게 될 때 그 마음에 평화가 있는 것입니다. 바울이 고린도에 들어가게 되었을 때 심히 떨었다고 사도행전에서 말하고 있습니다. 왜 그러냐고 하니까 공부 많이 한 사람들하고 부딪혀서 한번 낙담한 경험이 있었기 때문이었습니다. 고린도 지역에 들어가게 되었을 때 그곳에 에피쿠로스 학파들이 사람들이 철학자들이 있었어요. 그 철학자들에게 바울이 말하기를 예수라는 사람이 있는데 예수라는 사람이 죽었다가 부활하셨다. 그렇게 이야기하니까 그 철학자들이 말하기를 이 무슨 말쟁이 베블러가 있냐고 막 놀려대었습니다. 그 후에 이 고린도에 들어가게 되었을 때에 이상하게 그가 눌리는 느낌, 굉장히 두려워하는 느낌이 있었습니다. 그때 성령 하나님께서 바울에게 말했습니다. 두려워 말라. 이 마을에 나를 섬기는 사람들이 많이 있다. 성령 하나님께서는 양자의 영이신 성령 하나님께서는 우리의 마음에 두려움을 주시는 분이 아니라 친밀한 분이시고 우리의 마음에 기쁨을 주고 평강을 주시는 그런 하나님이십니다. 우리가 성령이 우리 속에 들어오게 될 때에 하나님을 아빠라고 부르면서 이 하나님과의 관계가 시작이 됩니다. 그렇지만은 이 관계가 금방 끝내버리는 것이 아니라 예수님께서 오실 때까지 이 관계가 계속해서 진행이 됩니다. 그래서 이 전문 용어로 이미와 아직, already but not yet이라고 하는 그 용어를 씁니다. 벌써 하나님과의 관계가 시작되었지만은 아직까지 아직 유업을 받지 못하는 그런 상태에 있는 우리들입니다. 이런 우리들이 하나님을 아빠라고 섬기는 사람들이 해야 할 일이 뭐냐 했을 때 두 가지가 있는데 첫 번째는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 일입니다. 그리고 두 번째는 하나님께 도움을 요청하는 것입니다. 우리들이 예수를 처음 믿게 될 때에 예수를 우리의 주시라고 그렇게 고백을 하게 되었습니다. 예수님이 우리의 왕이시라. 예수님이 우리의 왕이시면은 왕의 통치를 받아야 되는데 그 통치를 받는 구체적인 모습이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 겁니다. 그래서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하게 되면은 아주 통치를 잘 받는 것이죠. 그런데 하나님을 사랑하지 않고 이웃을 사랑하지 않으면은 하나님의 통치를 잘 받지 못하는 것이라고 할 수 있겠습니다. 이 통치를 잘 받아야 되는데 긍정적인 측면에서 적극적으로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 일도 해야 되겠지만은 또한 육신 우리의 사르스가 올라오는 이것을 제거하는 것도 역시 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 우리 인간들 속에는 육신이라고 하는 게 있습니다. 크리스천들에게도 역시 육신이 다 제거되지 않고 여전히 있습니다. 이 육신은 하나님과 이웃을 사랑하지 못하게 하는 본성이라고 할 수 있겠습니다. 그 본성이 계속해서 올라옵니다.
하나님을 미워하는 우상 숭배, 돈의 숭배, 또 이웃을 미워하게 하는 미워하는 마음, 또 이웃을 사기쳐 먹고자 하는 그런 것들, 그리고 갈라디아서 5장과 또 로마서 1장에 있듯이 화를 내는 것, 화를 발작적으로 내는 것, 이런 것들은 모두 다 이 사르스 육신에서 나오는 겁니다. 이것을 다 같이 있는 그 로마서 8장 12절과 13절에서는 adoptive spirit, 양자의 영으로서 육신에서 튀어나오는 이것들을 다 죽이라고 이야기하고 있습니다. 이것이 이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 모습입니다. 그런데 이 육신을 계속해서 죽이지 않으면은 어떻게 되는가? 하나님을 주로 섬기지 않는 모습이 되는 거죠. 고린도전서 10장에서 계속해서 하나님의 통치를 받지 아니하고 거부하게 될 때에 죽게 된다고 이야기하고 있습니다. 로마서 8장에서도 너희들이 죄를 지으면, 다른 말로 말해서 육신에게 굴복하게 되면은 반드시 죽음이 올 거다. 죄의 삭은 사망이라, 영적인 죽음을 의미합니다. 하나님과 아무런 관계가 없는 것으로 떨어지게 된다고 이야기하고 있습니다. 고린도전서 10장에서는 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 광야에서 금송아지를 만들어 놓고 뛰놀고 거기에서 큰 소리를 지르면서 이것이 우리를 애굽으로 인도할 신이다 라고 했을 때에 하나님께서 그들을 죽이셨습니다. 모압 광야에서 이스라엘 백성들이, 특히 남자들이 모압계 사람들이 쳐놓은 미인계에 넘어간 사람들 2만 3천 명이라는 사람들을 하나님께서는 창으로 다 찔러 죽이셨습니다. 그리고 프라미스 랜드에 들어가기 직전에 10명의 스파이의 말에 넘어가서 하나님께 불평했는 사람들을 하나님께서는 그들을 40년 동안 광야에 뺑뺑이 돌리면서 다 해골로 넘어가게 했습니다. 하나님의 통치를 계속해서 거부하는 사람들에게는 영적인 죽음뿐만 아니라 육적인 죽음도 이르게 됩니다. 그 사람들은 어떻게 보면 나중에 하나님의 유업, 양자로서 유업을 받지 못할 수도 있습니다. 그렇지만 우리가 살아가는 동안에 회개하고 내가 하나님의 자식으로서 잘 살아가지 못했군요. 다시 한번 회복시켜 주십시오. 그런 분들은 다 유업으로 받게 됩니다. 너무 걱정하지 마십시오. 또 이 이미와 아직의 긴장 사이에 있는 양자의 영을 가진 사람들이 해야 할 일은 필요한 것이 있으면은 하나님 아빠에게 도움을 요청하는 일입니다. 너무 자존심이 세가지고 하나님 아빠에게조차 도움을 요청하지 않는다면 이건 참 곤란한 일입니다. 성경에서는 여러 군데에서 우리가 하나님의 자식이라면은 하나님 아빠에게 도움을 요청하라고 많이 이야기하고 있습니다. 오늘 본문 말씀에 있는 8장 15절에 양자의 영을 가진 사람들이 아바, 아버지라고 부르라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 아바라는 말은 아람어이고요. 이스라엘 사람들이 사용하는 용어이고, 아버지라는 말은 파테르,
이것은 그리스 사람들, 로마 사람들이 하는 말입니다. 그래서 이제는 예수 믿는 사람들은 이스라엘 사람들이나 이방인들이나 모두 다 하나님을 아빠라고 부르며 도움을 요청할 수 있다라고 이렇게 말하고 있습니다. 예수님께서도 십자가 위에서 하나님을 향해서 아바 파더, 아버지여, 아버지여, 나에게 이 잔을 지나가게 하옵소서. 그러나 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 하면서 아버지께 도움을 요청했습니다. 예수님께서도 말씀하시기를 이 세상 사람들도 자식이 떡을 달라 하면 떡을 주고 생선을 달라고 하면 생선을 주지 않느냐. 하물며 너희들이 하늘에 계신 아버지께 구할 때에 성령을 선물로 주지 않겠느냐라고 말씀을 하고 계십니다. 저 공중에 날아가는 새를 보라. 이 새는 아무 일도 하지 않는다. 그렇지만은 하늘에 계신 아버지께서 다 먹이시지 않느냐. 저 들에 있는 들꽃을 봐라. 이 들꽃이 무슨 일을 하느냐. 그러냐 하나님께서는 다 입히시지 않느냐. 좋게 보이는 옷으로 입히지 않느냐. 하물며 너희들은 하나님의 자식들이 아니냐. 아빠에게 구해봐. 아빠께서 다 주실 것이야. 예수님께서 주기도문에서 말씀하셨습니다. 주기도문이 예수님 제자가 예수님에게 와서 우리에게 기도하는 법을 가르치소서라고 하니까 먼저 말하기를 하늘에 계신 우리 아빠를 먼저 부르고 그 아빠한테 요구하라고 이야기하고 있습니다. 그래서 이 주기도문이 두 군데의 퍼티션으로 나눠져 있죠. 청원으로 하늘에 계신 우리 아버지의 나라가 하늘에서만 이루어질 뿐만 아니라 이 땅에서도 이루어 주소서. 하나님의 통치가 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅도 하나님의 통치가 온전히 이루어지게 하소서. 그러면서 우리에게 일용할 양식 필요합니다. 이 세상에 살 동안 먹을 것, 입을 것 필요합니다. 잘 곳 필요합니다. 아빠, 우리에게 이것을 주시옵시고, 그리고 우리의 죄를 용서해 주시고, 그리고 이 세상에 사탄이라는 놈이 항상 우리를 유혹하고 있습니다. 사탄의 공격으로부터 우리를 막아주소서 라고 그렇게 하늘에 계신 아빠한테 기도하라고 이야기하고 있습니다. 히브리서 4장 14절에 16절에서도 대제사장 예수를 힘입어서 하늘에 계신 아버지 보좌에 앉아 계신 하나님 앞에 담대히 나아가서 너희가 구할 것을 담대함으로 구하라 라고 말씀하고 계십니다. 왜냐하면 하늘에 계신 우리 아빠가 adoptive spirit을 갖고 있는 우리가 구하게 될 때 반드시 구해 주시기 때문에 그러합니다. 이희돈 장로라는 분 계시는데 여러분 잘 아시죠? 이희돈 장로 들어보셨어요? 이분이 원래 유럽에서 공부를 했습니다. 스페인에서 공부를 하고 박사과정을 공부를 하고 미국으로 넘어와서 미국에서 미국 교수님을 찾아가서 그분 아래서 논문을 씁니다. 그래서 논문이 완성이 되어서 그 논문을 가지고서 스페인에 가서 자기 선생님한테 찾아가서 이 논문이 다 되었으니까 한번 보시고 수락해 주셨으면 고맙겠습니다 라고 이야기하니까 그 선생님이 보시더니만 수락할 수 없다고 이야기를 합니다. 왜 그러냐 하니까 거기는 박사과정이 국립 박사과정은 유럽에 있는 4개인가 5가지 언어로 다시 번역해서 영어를 그쪽 언어로 번역해가지고 제출을 해야 된다고 합니다. 그래서
이분이 스페니쉬로 써서 또 제출해야 할 그 논문이 있었는데 그것을 교수님이 보시더니만 이거는 멕시칸 스페니쉬로 썼기 때문에 자기들이 원하는 것은 고상한 스페인 스페니쉬를 원한다. 그래서 네 논문 안에 있는 내용들을 멕시칸 스페니쉬로 쓴 것들을 스페인 스페니쉬로 다 바꿔서 제출을 해야 된다. 라고 이렇게 이야기했습니다. 그런데 논문 마감일이 이제 일주일밖에 남지 않았습니다. 시간적으로 굉장히 부족하고 그리고 이것은 그 안에 그분이 경제학을 공부했기 때문에 경제 용어를 일반인이 잘 알 수가 없습니다. 박사과정에 있는 학생들이 그것을 스페니쉬로 다시 바꿔야 합니다. 그래서 일주일밖에 남지 않았죠. 그리고 박사과정 학생들이 고쳐줘야 되는데 그때 박사과정에 있던 학생들이 시험 기간이라 가지고 다 자기 시험 공부하는데 바빠가지고 도와줄 수가 없는 그런 처지였습니다. 그리고 이 논문이 1000페이지 이상이 되었기 때문에 굉장히 분량이 많습니다. 이 문제를 어떻게 해결해야 될 것인가? 교수님은 안 된다고 하니까 눈이 깜깜해지는 거예요. 그래서 아빠한테 도움을 요청했죠. 도움을 요청했더니만 하늘에 계신 아빠께서 갑자기 좋은 생각을 보여주었습니다. 그 생각이 뭐냐 하니까 성경에 있는 오병이어 사건입니다. 물고기 2마리하고 빵 5개로 5,000명을 먹이는 그 사건. 그게 갑자기 생각나는 거예요. 그래서 그 학교 앞에 있는 광장에 박사과정의 학생들이 많이 공부하고 있었는데 최고 높은 곳으로 막 뛰어 올라가서 여기 보소 하니까 깜짝 놀랐는 거예요. 동양 학생 한 명이 올라가가지고 attention. 나도 몇 년 전까지만 해도 여러분과 똑같은 박사과정에 있었던 사람입니다. 그런데 지금 문제가 생겼습니다. 내가 멕시칸 스페니쉬를 써가지고 지금 논문을 제출할 수가 없게 되었습니다. 이 사람 좀 도와주십시오. 그렇게 간곡히 부탁했더니만 그 사람들 중에 한 100명 정도의 박사과정 사람들이 거기에 있었는데 그 중에 한 명이 손을 탁 들더니만 내가 도와주겠어. 그렇게 이야기했어요. 그런데 자기 혼자는 다 못 도와주니까 얼핏 생각나기를 오병이어 때 예수님께서 그의 제자들에게 5,000명의 사람들을 그룹별로 다 흩어지게 했는 것처럼 100명의 그 스페니쉬 박사과정의 사람들을 4명 내지 5명을 한 그룹으로 해서 다 나눴습니다. 그리고는 1000페이지 되는 이 논문을 한 사람당 한 10장씩 전부 다 주면서 번역하게 해달라고 했어요. 그러니까 한 사람이 10명이니까 100명 되면 1000페이지가 다 되는 거 아닙니까? 그러니까 10페이지 되면은 껌 씹는 것 같이 씹은 거죠. 그래서 한 사람이 10장씩 해서 번역을 해가지고 일주일 안에 싹 다 고치고 멕시칸 스페니쉬를 스페인 스페니쉬로 딱 고쳐가지고 교수님한테 갖다 줬더니만 깜짝 놀라는 거예요. 어떻게 이렇게 했냐고. 그렇게 해서 그 논문이 받아지게 된 것입니다. 하나님 아빠를 의지하면은 도저히 이루어질 수 없는 것들, 이런 것도 막 이루어집니다. Adoptive spirit.
양자의 영을 가진 우리들이 우리의 영의 아빠이신 하나님께 구하게 될 때 하나님께서는 아주 희한한 방법으로 우리를 도우십니다. 조지 밀러도 그렇지 않았습니까? 조지 밀러가 2차 세계대전 때에 고아원을 운영하고 있었는데 모든 물자가 다 부족합니다. 고아원에는 많은 아이들이 있는데 아침이 되는데 먹을 것과 먹을 빵과 우유가 없습니다. 아이들의 배에는 꼬락꼬락 거리는 소리가 나고 조지 뮬러와 아이들이 손을 잡고서 하늘에 계신 아빠한테 기도합니다. 아빠, 우리에게 먹을 빵과 마실 우유를 주세요. 그것을 기도하는 동안에 마침 빵차가 큰 구덩이에 빠져가지고 지나갈 수가 없게 되었습니다. 기도하는 동안에 빵차 운전자가 갑자기 고아원에 있는 아이들이 생각이 났습니다. 빵과 우유를 고아원에 갖고 가서는 빵과 우유를 받아주실래요? 하니까 Of course, 물론이죠. 하나님 아빠께서는 우리가 전혀 예상할 수 없는 방식으로 우리를 도우십니다. 여러분, 여러분의 아빠는 하나님이십니다. 어려움 가운데 있습니까? 도저히 내 머리로 해결할 수 없는 그런 처지에 있습니까? 하늘에 계신 아빠한테 한번 구해 보십시오. 여러분이 전혀 생각했지 못한 방식으로 여러분을 도와주십니다. 이 하나님 아버지와의 관계가 계속해서 좋아지게 될 때야 하나님의 통치 가운데 계속해서 머물러 있는 그 자에게 주어질 결말은 무엇인가? 8장 23절에 있습니다. 너희들이 유업을 받게 될 것이다. 그 유업이 뭐냐? 너의 몸의 구속이니라. Redemption of your body. 이것을 존 스타트라고 하는 사람은 Transformation of your body. 너의 몸의 변형이라고 이야기하고 있습니다. 너의 몸의 변형이라는 것은 예수 그리스도의 몸처럼 우리의 바디가 트랜스포메이션 될 것이라는 것을 의미합니다. 우리의 몸은 먹을 것 먹지 못하고 마실 것 마시지 못하고 하면은 쓰러지고 시간이 지나면은 병이 들고 죽고 썩지만은 그러나 예수께서 부활하신 그 부활체 우리가 갖게 될 그 부활체는 이 시간의 한계성을 뛰어넘는 그런 몸이죠. 하늘에 속한 몸으로서 더 이상 늙지 않게 하고 병들지 않게 하고 육신의 사륵스의 공격이 없는 그런 몸 하나님의 생명으로 가득 찬 그 몸을 유업으로 받게 된다고 이야기하고 있습니다. 빌립보서 3장 21절에 보면은 너희의 시민권은 이 땅이 아니라 하늘로부터다. 그 하늘에서 예수께서 오셔서 너희의 천한 몸 늙고 병들고 썩고 하는 그 몸을 예수의 몸처럼 트랜스포메이션 시켜줄 거다라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 고린도전서 15장에서도 예수께서 오실 때에 Adoptive Spirit을 갖고 있는 양자의 영을 갖고 있는 그 사람의 몸을 눈 깜빡할 사이에 예수의 몸처럼 변하게 해줄 것이라고 이야기하고 있습니다. 로마서 8장 23절에 있는 몸의 구속, 너의 몸을 변형시켜 줄 것이다. 유업을 받게 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다.
그러므로 양자의 영을 갖는다는 것은 하나님의 유업을 받는 데 있어서 얼마나 중요한지 모릅니다. 여러분은 하나님의 영, 양자의 영을 가졌습니까? 땡 잡았습니다. 하나님의 영, 양자의 영을 가진 여러분들은 로마 네로가 로마의 모든 황제의 권세를 받았는 것처럼 여러분은 하늘을 유업으로 몸의 트랜스포메이션을 유업으로 받게 될 자들입니다. 우리가 이것을 보게 될 때 하나님의 통치 받는 것이 나중에 우리가 받게 될 유업과 얼마나 깊은 관련이 있다는 것을 우리가 봤습니다. 이 세상에 살 동안에 그런 유업을 당당히 받기 위해서 하나님의 통치, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 일을 게을리 하지 마시기 바랍니다. 우리 다 같이 한번 기도드리겠습니다. 우리의 정체성을 한번 기도 가운데서 한번 살펴봅시다. 내가 과연 하나님을 아빠로 부르고 있는지 없는지, 내 삶을 통해서 하나님을 아빠라고 부르면서 도움을 요청하고 있는지 없는지, 나의 생각과 나의 지혜와 나의 힘만을 의지하고 있는지, 아니면은 하늘에 계신 그 아빠를 의지하고 있는지, 아빠를 부르고 있는지 우리 자신을 한번 살펴봅시다. 이 시간 여러분 가운데 필요로 하는 것이 있습니까? 어려움 가운데 있습니까? 여러분의 아빠이신 하나님을 부르면서 이 시간 기도합시다. 한 2분 내지 3분 정도 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 아버지 만왕의 왕이시고 우리 아빠는 창조주시고 모든 것을 갖고 계시는 풍성한 아빠입니다. 하나님 아버지, 당자처럼 아빠에게 나아갑니다. 인철트리가 되어서 아빠에게 나아갑니다. 우리 아빠는 우리를, 아빠에게 나아가고 있는 우리를 결코 버리시지 아니하시고 떠나시지 않으십니다. 하나님 아빠, 우리가 필요로 하는 것들이 많이 있습니다. 아빠, 우리의 기도를 들으시고 우리의 요구를 들으시고 우리가 필요로 하는 것들을 채워주시옵소서. 하나님의 통치 가운데 머물기를 원합니다. 우리의 마음이 부드러워서 이웃을 사랑하기를 원합니다. 우리의 마음에 주시는 그 평강으로 하나님께 나아가기를 원합니다. 아버지께서 우리와 더 이상 주시옵소서. 다 같이 찬양하겠습니다. 하늘에 나는 새도 주 손길 돌보시네. 온 땅에 충만한 주 사랑으로 내 마음을 덮으소서. 주 나를 부르시네. 주 나를
주의 영광 위에 모든 사람 이끄소서 주의 영광으로 주 말씀 향하여 달려가리라. 힘도 아닌 능도 아닌 오직 성령으로 주 얼굴 향하여 달려가리라. 오 주의 영광 나의 삶에 하소서. Your eye is on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may your throne, as your love and grace demands, and I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run to the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You called me to your purpose, as angels understand. For your glory, may your throne as your love and grace demands, and I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run to the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. 다 같이 기도드리겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 양자의 영을 가지고서 하나님의 통치에 순응하며 살아가서 마침내 몸의 구속의 유업을 갖고자 하는 달라시 코너스톤 모든 성도들에게 있을지어다. 아멘.